जय शिव शंभो। नमस्कार बंधुगण, शुभ सकाळ। भागवत महापुराण ओडिया चैनल आपण मानक स्वागत। आज सोमवार, भोलानाथंकर बार। आज यह प्रिय बार रे मु आपण मानक पई शिव पुराण प्रस्तुत करिछि। 10 मिनिट हेउ पछे निश्चय सुनिबे। भोलानाथंकर अपार करुणा लाभ करिवे। आसंत शुणिबा शिव पुराण। ध्याययं नीलकंठं प्रथम गणपतिं सर्वलोकैकनाथं नानाविद्या निधनं त्रितय गुणयुतं त्रक्षमर्करीनेत्रं पाशाभित्यङ्कुशांश्च वरधनुर्गन् धारयन्तं त्रिशूलं भक्ताना कामदन्तं गिरिवरतनुजा प्राणनाथं महेशं दिव्यकुण्डलहारमुज्ज्वलमस्तकजललोलितं गाढकुन्तलनेत्रमुज्ज्वल चन्द्रशीतलभासितं हस्तनिर्मलदण्डत्रिशूल भाले कमलधारितं। हे शिवापति पार्वतीपति त्राहि मां भवसागरं ब्रह्मरूपिणी विष्णुमोहिनी सर्वक्षेत्रिणी शोभितं देहधारिणी विष्णुवासिनी रूपकामिनी सुचितं देवकामिनी नागपद्मिनी सर्वसुरमणि सेवितं। हे शिवपति पार्वतीपति त्राहि मां भवसागरं बह्नि कर्पूर रूप भास्कर पादे नूपुर गर्जितं चंद्र भास्कर कांति प्रभाकर कर्मकेशर सूचितं भूतखेचर सिंह शार्दूल प्रेतभूषण भूषितं। हे शिवापति पार्वतीपति त्राहि मां भवसागरं पद्मलोचन नंदीवाहन शेषभूषण भूषितं भस्मलेपन चर्म धारण सृष्टि धारण प्राचितं पंचानन काममर्दल योग साधन साधितं। हे शिवापति पार्वतीपति त्राहि मां भवसागरं देवकिन्नर देवगोचर भूधराधर भूषितं आदिगोचर जाह्नवीवर मंत्र साधन साधितं। त्राहि मां शिव त्राहि मां शिव त्राहि मां हर भासितं। हे शिवापति पार्वतीपति त्राहि मां भव सागरम्। ओम नमः शिवाय। सूर्य चंद्रंकर विवरणी प्रदान। शुण हे विदुषजन देई करि ध्यान शुणिले ज्ञान जोग हटिब जे अज्ञान। हिमवंत सुतापुन कृत्य कृत्य होई कर जोड़ी सदा शिवे पूछी महामाई। बोलंती हे प्राणकांत सहाय होइना पूछिबी कथाए मते कुह बुझाइना। चंद्र सूर्य तारा उदे हुअंती संसारे केउठु जन्मिले जात हेले कि प्रकार धातुरे निर्मित होइछन्ति केउ बिंधाणी निर्माणी अछई शरीर काकाहार गर्भरु अछन्ति जे जन्मिण बुझाइण सेहि कथा कुह पंचानन। पशुपति पार्वतींक बाक्ये तो समन मंदे हसीण आनंदे भासिले बचन। प्राण प्रिया जेउ कथा पूछिलु सधीरे से कथा बुझाई मोहि कहुछि विधिरे।
ମହାପ୍ରଳୟ ତ୍ରିପୁର ଘଟିବା ବେଳରେ ନାଶ ଗଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁର ଆଉ ନରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ନାଶ ଗଲେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଗଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଗଲେ ଗଲି ମୋର ହୀନ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ରୂପ ବିନାଶ କରିଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ହୋଇଲ ଲୀନ। ସହସ୍ର ଯୁଗ ବହିଗଲା ଏହି ପରକାରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ସରଜିଲେ। ଆଦି ମାତାଙ୍କୁ ଆଦେ ଜାତ କରାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଲେ ତାପରେ। ଭିଆଣ କଲେ ସକଳ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖନ୍ତି ସାରା ସଂସାରେ ଘଟିଅଛି ତମ। ମନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳାଧାର ପାନ କଲେ ଲକ୍ଷେ ମାସ ମଣି ଥିବା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ତୋହର ନାମଟି ଏବେ ହେଉ ଯେ ଭାସ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସେ ମୁଖେ ତାଙ୍କର। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଦେଶ ପାଇଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନରବକ୍ଷ କରିଲେ ମଣ୍ଡନ। ବହୁ ତେଜ ଢାଳି ଦେଲେ ଉଦୟ ହୋଇଣ ସହି ନ ପାରିଲେ ଯିବେ ଲକ୍ଷେ କବିରଣ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖି ସାତ ଖଣ୍ଡ ବାଳ ତାହା କଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଜନମ ସ୍ଥାପିଲେ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ। 12 ସହସ୍ର କିରଣ ତାହାର ଅଟଇ 12 ମାସେ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ବହଇ ସହସ୍ରାଂଶୁ କ୍ରଞ୍ଚ ଦୀପେ ରଖିଲେ ନେଇଣ। ଆଖଣ୍ଡଳ ସାକଲ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ ଅରୁଣ ସବିତା ଶାଳ୍ମକୀ ଦ୍ୱୀପେ ଉଦୟ ହୋଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୃଷ୍ଠ ଦେଖେ ନେଇ ରତିକୁ ରଖିଲେ ଭବେ ଅହଙ୍କାର ନାମେ ଉଦୟ ଜପନ। ଶପଥ ପାତାଳ ସେହୁ କରିଲେ ପାଳନ ବିବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହେଲ ଉତ୍ତପତି। ସାତପୁରେ ମନୁ ନାମେ ଜନ୍ମିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି। 12 ଦିବା କରଛନ୍ତି ମସ୍ତକେ ମୋହର ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଘେନି କରିବାର କାଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜାତ ସଖୀ ଏପରି ଅଟଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନମ ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଉର୍ବଶୀ ରୂପରେ ତୁଷ୍ଟ ବିଧାତା ହୋଇଲେ ତୋଷଚିତ୍ତ ହେଇ ତାକୁ ରମଣ କରିଲେ। ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହେଲା ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ଶୃଙ୍ଗାର ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ କିଛି ପଡ଼ିଲା କ୍ଷୀର ସାଗରର। କିଛି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା କତହିଁ ଆଉ କିଛି ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼େ ବିଞ୍ଚି ସେଇ। ଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ବିନ୍ଦୁରୁ ହୋଇଲେ ଯେ ଜନମ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଥିଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରମାଣ। 7 ପଦ୍ମ ତାରା ସିନାଏ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ
छन्ति संखेक तार साकन्य जे दीपरे मणि सागरे सते कर्बुद जे कही दशमे बछ कोण दीपे छन्ति जेउई 900 तार सीना शालमली दीपरे सुर सिंधु मध्य सए तारा महाबीजे पलाश दीपे नक्षत्र पराध्य जे 10 नवसागरे में बछ 10 जे सहस्र दुग्ध समुद्र रे 80 लक्ष तारा गण क्रंच दीप रे 60 में बछ प्रमाण पुष्करे सिए 70 लक्षटी अटई जल समुद्रे 82 अयुतटी कही चंद्र सूर्य तारांकर एपरी जन्म समस्त कहूछु पिया मन दे शुण शुणाण जगत माता नंदित मन गीत छंदरे भणिले बुद्धिमंत दिन शिव गौरींकर ब्रह्मज्ञान चर्चा श्रोता मंडली एवे शुण मन दे ए शिव पुराण सुधार सटी अटई से जन गढ़िब एहा श्रद्धा भक्ति रे अंत काले बसिब जे वैकुंठपुरे शिव पार्वती शुण कथोपकथन श्रद्धारे जे नर एहा करई पठन पार्वती हरंकु एकाम्र बने पुछन्ति दया बहिण सकल कुह पशुपति नौति लुचिछि काहे अठके भितरे बतासरंभा वृक्ष को किंपा उग्र करे सारिकी काहे मंजारी भक्षण करई शार्दूल को गज काहे समरे जीर्णई चालुणी मध्यरे चंद्र सूर्य बंदी होई मशाके बण स्थान रे गज को बांधई कंकड़ा बक को काहे अछई धरिण जग पंच शब्द बाला बजाए थैण बाद्य शब्द काहू होई रहे काहे ए कथा गोटिक मते आश्चर्य लागई आसिबा लोक रहिला जाई केउठारे चरण न थाई किए चालई महीरे बसा घेनिण चढ़ाई उड़ई शून्य रे पुरवासी चतुर्मास्या करांति काहीं रे रोमे बास करे गज बीर्जन हुई कर पाद मुख बीजे मांस भक्षई नाना वर्ण क्षण करे होए सहस्र शिर पुत्र जनमिला काहीं रचिला संसार कुहंतु न करी तोष हेब मोर मन निराश न करी कुह देव पंचानन प्रियार वचने तोष होई तो समान
ଯାହା ପୁଛା କଲୁ ସଖୀ କରତା ଶ୍ରବଣ। ମୋହବତା ସରମ୍ଭା ବନ ବୁଦ୍ଧି ଭୟ କରେ। ସୁବୁଦ୍ଧି ସାରି ନାଶ କ୍ରୋଧ ମଞ୍ଜାରିରେ। ନଉତି ଆକାଶ ଠେକି ଶରୀରେ ଲୁଚଇ। ଖେଦଇ ଚରଣ ନାହିଁ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ। ବୃନ୍ଦାବନ 16 କ୍ରୋଶ ବିସ୍ତର ସେ ସ୍ଥାନେ। ସାଧୁଗଣ ମାନ ତହିଁ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ ଦିଶ ଦିଗ ତହିଁ। ମହାଶୂନ୍ୟ ପୁରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଛନ୍ତି ରହି। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଦୀପଷ୍ଟ କୋଣରେ ଜଳୁଛି। ଚାରି ବେଦ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରହରୀ ହୋଇଛି। ଏମନ୍ତପୁରରେ ଥିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରହି। ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ନିମନ୍ତେ ଭାବିଲେ ଗୋସାଇଁ। କଳ୍ପିଲେ ନାରୀ ମୂରତି ଜଗତ ଠାକୁର। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଲେ ତତ୍କାଳ। ତାହାଙ୍କର ତେଜ କିସ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ। ତେଜ ବିକାଶଇ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବଳିଣ। ତିନି ସଂସାର ଶୋଭା ଅଙ୍ଗରେ ବହିଲେ। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଆସି ଉଭା ହେଲେ। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା ମହାମୁଦ୍ରା ତେଜକୁ ବହିଣ। ଅପୂର୍ବ ମୋହିନୀ ମହାମାୟୀ ବେଶ ହୋଇ। ଅଷ୍ଟଭୁଜା ନାନା ରତ୍ନ ତେଜ କିତପନ। ଚାରି ବେଦ ଶୁଭ୍ର ନାସା କୁନ୍ଦ ଦନ୍ତ ମାନ। କୋଟିରେ ରତ୍ନ ମେଖଳା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ। ଦୁଇ ପାଦ ପଦ୍ମ ଠାରୁ କୋମଳ ଟଇ। ମହାଦେବୀ ଭଗବତୀ ମୋହିନୀ ରୂପରେ। ରହି ମାରିଲେ କଟାକ୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ। ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ଚାହିଁ ଜଗତ ଠାକୁର। ମଦନ ବାଣରେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଜର ଜର। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହାମାୟୀ। କରିଲେ ମୋହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତମାନ ଗାଇ। ମହାରାସକୁ ଗାୟନ କଲେ ପଞ୍ଚମରେ। ବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ନିରାକାର ମନକୁ ସଧୀରେ। ଆସି ମାତ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯୋନିହୀନ ମାତ। ସେହି ମହାମାୟ ସ୍ୱୟଂ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତ। ସ୍ୱୟଂ ଗୋପ କଳା ସୁନ୍ଦର 16 ଗୁଣେ। 32 ଲକ୍ଷଣ ପୁଣି 16 ଦ୍ୱିଗୁଣେ। ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। 16 ସହସ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। 16 ଚୈତନ ମନ ହୋଇଲା କଂସାଳ। ବୀଣା ଦିଅ ମୃଦ ବାଦ୍ୟ ଭେଇଲେ ସକଳ। ବିଚିତ୍ର ନୃତ୍ୟ ରସ ଯେ ରଙ୍ଗ ସହିତରେ। 32 ରାଗିଣୀ 6 ରାଗ ସହିତରେ।
ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସଖୀ ଗଣେ ଦେଲେ କଣି ଖାଇ, କୋକିଳ ସ୍ୱରେ ଗାୟନ କଲେ ମହାମାଇ। ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା ତାଳ ଲୟ ମାନ, ନିଶାରି ଶପଥ ସ୍ୱରେ କରିଲେ ଗାୟନ। ବୀଣା ବଜାର ନୃତ୍ୟ ଯେ ନାନା ଭୋଜି କଲେ, ଅପୂର୍ବ ରସରେ ମତି ଭୁଲାଇଣ ଦେଲେ। କନ୍ଦର୍ପକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁ ଜନମ କରଇ, ପୁଷ୍ପ ପଞ୍ଚ ବାଣ ଦେଲେ ତାହାକୁ ଧରାଇ। କାମ ଦୀକ୍ଷା ଉପଦେଶ କରିଣ ପ୍ରଦାନ, ବୋଇଲେ ତ୍ରିଦଶ ଏହି କାଣ୍ଡେ ତୁହି ଜିଣ। ବସନ୍ତ କୋକିଳ ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ପବନ, ପଞ୍ଚଶର ଷଡ଼ ଋତୁ ଏକତ୍ର କରିଣ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବଚନ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହେଲ ସୈନ୍ୟ ଆଉ ସେନାପତି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି କରିଯିବ ନାହିଁ, କ୍ଷଣେ ଯତିଙ୍କର ମତି ଦେବେ ସେ ଟଳାଇ। ମାତ କନ୍ଦର୍କକୁ ଡାକି ଦେଲେ ହି ବର, ବୋଇଲେ ଯା ବାବୁ ତୁହି ସର୍ବଜୟ କର। ପରୀକ୍ଷା କର ପ୍ରଥମେ ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଏମନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମାତ ଯେ ସତରେ। କାମ ବୋଇଲା ପ୍ରହାର କାକୁ କରିବଇ, ମାତ ବୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିହନ ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରୁଥିବି ମୋହି, ବେଳଭନ୍ତି କାମ ସର ପ୍ରହାରିବି ତୁହି। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ଭେଦ କି ନ ଭେଦ, ଜାଣିବାଟି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଲେଖଇ ଆନନ୍ଦେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦେବୀ ମହାମାଇ ଶୁଣା ବଚନ ମୋର, ଆଦି ଶକ୍ତି ଗଲେ ନିରାକାରଙ୍କ ପାଶର। ତ୍ରିଭୁବନ ଦିଶା ରୂପ ତାଙ୍କର ଟଇ, ଅନନ୍ତ କଳାରେ କାୟା ଦେଲେ କବଢାଇ। ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ମାଡ଼ି କରିଣ ଧାରଣ, ଏକତ୍ରିଶରେ ନେଲେ ସଙ୍ଗରେ ବାଛିଣ। ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ନିରାକାରଙ୍କର ନାମ ହୃଦେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। କନ୍ଦର୍ପ ଏ ସମୟ ଧରି ଫୁଲ ସରାସନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଲା ସେ ଘନ ଘନ। ସେହି ବାଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚଳିଣ ଯେ ଗଲା, ନିରାକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଯାଇଣ ଭେଦିଲା। ବାଣ ବାଜନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବିହଳ ହୋଇଗଲେ, ଆଦିଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇଣ ଗଲେ,
ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ଆଦିକୁ ନେଇ ବସାଇଲେ। ନିରାକାରଙ୍କ ଯାନରେ ଆସିବ ସନ୍ତେଣ, ପଞ୍ଚଶର ଅଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗଲାଟି ଭେଦିଣ। ମୋହ ହୋଇ ଆଦିମାତ ଢଳିଣ ପଡ଼ିଲେ, ନିରାକାରଙ୍କର କୋଳେ ମା ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରେମାତୁରା ହୋଇ କରି ଭିଡ଼ିଣ ଧରିଲେ, ନେତ୍ର ଛଟା ମାରି ତାଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଲେ। ତହୁଁ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ପ୍ରେମାତୁର ହୋଇ, ଆଦିଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ ଟି ସେହି। ପ୍ରେମେ କାତର ହୋଇଣ ଜଗତ ଠାକୁର, ତତକ୍ଷଣେ ଧାରଣ ସେ କରିଲେ ଆକାର। ନୀଳ ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣେ ଦେହ ଜଗତ ମୋହର, ନଖ ନାସା ମୁଖ କର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରକଟନ, ପାଦ ପାଣି ବକ୍ଷ ଆଦି ଦିଶଇ ଶୋଭନ। କୋଟି କନ୍ଦର ପଜିଣା ମୂରତି ସୁନ୍ଦର, ରତି ଗଛିଲେ ଯୋଗ ମାୟା ଯେ ସଙ୍ଗତର। ପ୍ରଭାଙ୍କର ନାମ ଆଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟଇ, ଶିରସବଦ ପୁଣି ଯେ ଜନମ ହୋଇ। ନୀଳଜିମୁତ ଦେହ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆରମ୍ଭିଲେ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗର। ବୀର୍ଯ୍ୟବତନ ହୋଇଲା ଯେବେଳେ ତାଙ୍କର, ଯୋନିହୀନ ଯୋଗ ମାୟା ଦେଖିଲେ ନେତ୍ରର। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଣ ଜଗତ ଠାକୁର, ମୁଖ ବାଟେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କରିଲେ ତାଙ୍କର। ଯୋଗ ମାୟା ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ, ପାନ କରନ୍ତେ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା ଯାଏଣ। ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ରେ ତ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ଇ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 10 ମାସ ପୁଣି ଗଲା ବହି। 3 ବାଳକ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର, ଜନମ ହେବାକୁ ପଥ ନ ଦିଶେ ତାଙ୍କର। ଆଦିମାତା ଗର୍ଭ ଭାରେ ବିକଳ ହୋଇଲେ, ନିରାକାରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସୁମରଣା କଲେ। ଭଜନ କଲେ 12 ଶ୍ଲୋକେ ଆଦିମାତ, କାଟିଦେଲେ ଉର ମାରିଣ କନିଷ୍ଠ ନଖ। ପ୍ରଳୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାର ଏହିଟି ଅଟଇ, ସଂସାରୀ ଜନକୁ ମୋହେ ଦିଅଇ ଜଳାଇ। ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଦେଶ ମାତ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସୂଚିବନ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟାପ ତୁହି ଜଗତରେ। ଏବେ କୁମର ଗର୍ଭରୁ ହୋଇବେ ଜନମ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରେ ହୁଅ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ର ଜାଣ। ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନ ଆଜିଠାରୁ ହେଲା ସେହି ସ୍ଥାନ, 16 ବୈକୁଣ୍ଠ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କଲି ଦର୍ଶନ। ସହସ୍ର ଜଳ କେଶର ମଧ୍ୟରେ ରହିଣ, 50 ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ତୁ ପୁଂସ ସଙ୍ଗତେଣ। ଏକା ହେବା ବେଳେ ଗର୍ଭେ ରହିବ ମୋହର, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତୁମ୍ଭେ ସଦା କେଳି କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସନକ କହି ପୁନ, ସଦାଶିବ ଏ ରହସ୍ୟ କରିଲେ ବଖାଣ।
प्रकृति पुरुष अर्धमात्रा दुई हेले जुग को जुग अवतार ए सृष्टि उपरे कोटि कोटि जुग था एही बरनीय राधा कृष्ण दुई रूप रूप पाई थाओ दुहे नहीं थिब ताही आहे तुम्भ स्थान निराकार अंतर्ध्यान एमंत कहीण गौरी गोयणु अंते मन देई शुण तीनोटी पुरुष नेबी जात कले जान प्रथम पुंस ब्रह्मा जे चतुर्मुख तार आकार गुण वेदरु जन्मिले संसार ताहा परे विष्णु गर्भ होइले जनम ओंकार यजुर्वेद जे होइला संभूत सदाशिव कुंडली मध्यरु हेले जन्म मकार सामवेद प्रचारिले से जान प्रकृति पुरुष पिता माता जे आंभर एकत्र रहिलु भिन्न नोटी सकल जन सृष्टि कलु आंभे सप्त पाताल रे पृथ्वी धरिलु आंभे अनंत रूप रे स्थावर कीट पतंग विष्णु जात कले ब्रह्मा से मानंकु पुणी पालन करिले ब्रह्मा विष्णु शिव आंभे एक जे अटई रुद्र एपरि कहिले माता को फिटाई रुद्राणी बोइले आदि निस्तरिले मोहि ईश्वर फुंसंकर जे जन्म शुणिलई सदाशिव बोलुछन्ति आंभ नहु भिन्न एक माता उदररु होइलु जनम ब्रह्मा विष्णु जे निंदई चिन्हि को निंदई स्नेह सर्वदा समान कपटटी नाही शिवं को निंदिला जे हो सभी को निंदई सृष्टि को विनाश करू तिनि एक होई पार्वती कहन्ति सदा नंद एबे शुण अणचाश वायु एके केउ प्रकारेण संक्षेपरे ताहा मोते कहन्तु बुझाई संसार हृदय मोर जीवटी दूरेई शंकर बोलन्ति कर्णे आंभगीर शुणी हेळे तरी जीव तुम्भे भवत रंगिणी सुधामय वाणी पूर्व कथित होइछि सिंधु मंथ देवासुर घेनिण श्रीवत्सी मद अमृत दुई जे सागरु संभूत सुधा नेले देवे सुरा घेनिले दयित अमृत सायण देवे हेले बलवान सुराबाने राक्षस होइले क जे भोळ दैव माया तक्षणी प्रकट होइला देवदानवंकर घोर बुद्धि हेला असुरे मार न पारन्ति जे देवगण इंद्रंकर वज्रपाते गले
ରକ୍ଷଗଣ। କେତେକ ପାତାଳେ କେତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସକଳ ଦୈତ୍ୟ ଯାଇ ନ ଲୁଚିଲେ। ନାରଦ କହିଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଚଳିଗଲେ। ଅଦିତି ଦେବୀ ଶୁଣିଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ନୟନରୁ ହୋଇଲା ବାହାର। କ୍ରନ୍ଦନ କରିଲେ ଉଚ୍ଚେ ଅଦିତି ସେଠାର। କଶ୍ୟପ ଋଷି ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶିଣ ଗଲେ। କିଛାର କଥାକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କର ବୋଇଲେ। କୋଳେ ବସାଇ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁ ବୁଝାଇଲେ। ମୋ ମନ ବ୍ୟଥା ଛଡ଼ାଅ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ବୋଲନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ମୋର ଗୀର। ହିନିମାନ ହେଲି ସୁତ ଜାତ କରିବାର। ଶପଥ ସେ ପୁତ୍ର ମାନେ ହେଲେ ବଳବାନ। ଅହନ୍ତା ବହିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରାଣଧନ। ଏସନ କହିଣ ଦେବୀ କରିଲେ କ୍ରନ୍ଦନ। କଶ୍ୟପ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ। ତୁହି ଦେବୀ ଚିନ୍ତା ତେଜ ମନରୁ ତୋହର। ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ଦେବଇଁ ଏକଇ କୁମାର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବ ଗଣଙ୍କୁ ଜିଣି ବରଣରେ। କେହି ସମକକ୍ଷ ତାକୁ ନହିବେ ତ୍ରିପୁରେ। କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ ଶୁଣି କରିଲେ ଅଦିତି। କଶ୍ୟପଙ୍କ ପଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଝଟତି। ଅଦିତିଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ସେହି ଦିନ ଥିଲା। କଶ୍ୟପଙ୍କ ସଙ୍ଗତର ଶୃଙ୍ଗାର ବଢ଼ିଲା। ରତି ଶେଷ ଗର୍ଭେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ ନ ରହିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଛନ ଛନ ହୁଅନ୍ତି ଉଦ୍ବେଗ ତାଙ୍କ ମନ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭଜେ ଜାଣି ନାରାୟଣ। ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ କଲା କୁମର ଜନ୍ମିବ। କପଟ ବୁଦ୍ଧି କରିଲା କିପରି ହରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ କରିଣ ଧାରଣ। ଅଦିତି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ କପସିଣ। ବଜ୍ର ସାତ ଖଣ୍ଡ କରି କରିଲା କର୍ତ୍ତନ। ଆହୁରି ପ୍ରହାର କଲେ ନତେ ଜନ୍ତେ ପ୍ରାଣ। ପୁଣି ଖଣ୍ଡକୁ ଶପଥ ଖଣ୍ଡ ସେହି କଲା। ନ ମରନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଲା। ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ ଦେବା ଅଦିତି କାଳେ। ଜାଣିପାରି ଇନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଭୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଯୋଗେ ଜାଣିଣ ଅଦିତି ହେଲେ କ୍ରୋଧ ମନ। ବୋଇଲେ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ପୁତ୍ର କରିଲୁ ନିଧନ। ତୋ ବିନାଶ କରିବି ଅଭିଶାପ ଦେଇ। ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଦିତି ପାଦେ ପଡ଼ଇ। ବୋଇଲା ମାତ କ୍ରୋଧ ତେଜ ଗୋବହନ। ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟି
ଦେବି ଗୋଏ କ୍ଷଣ ଅଣଚାଷ ବାୟୁ ଅଣଚାଷ ଖଣ୍ଡ ଜାଣ ତ୍ରିପୁରେ ମୋ ଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇବଟି ଜାଣ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ପୁଣି ଲଭିବେ ପରାଣ ସର୍ବେ ହାରି ଦେବି ବନ ବାୟୁର ବିହୀନ ଅଦିତି ଏହି ବିନୟ ବଚନ ଶୁଣିଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପରେ ତ ସହେଲେ କୃପା ସଂହରିଣ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପତ୍ତି କଥନ। ହୈମ ବିତୋଷ ପବନ ଜନ୍ମ ଯେ ଶୁଣିଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ଭାସନ୍ତି ବଚନ आहे प्राण कांत मोरे सुदया बहीण कुहंतु आवर किछि करिबि म प्रश्न आग सखी सदा शिव बचन कहंती जेबे जपे आगरे कहिनि संप्रति पार्वती बोलंती सखी सुना मोर गिर चंद्र सूर्य केउठारु होइले बाहार दश इंद्री केउठु जन्म होइले अग्निठु जन्म केहु कुह मो छामुरे जल केउठारु पुणी लभिला जन्म दया बही एहा कुहंतु पराण धन देवी पार्वती से कथा शुण मन देई शंकर अग्निरु बसी होअंती कुंडाई से अग्नि को नाम नेई जन्मिले नंदन सबुरी उपरे हेला ताहार जे स्थान वज्र अग्नि ताहा परे लभिला जन्म तन तारे रुद्र अग्नि हेला उत्पन्न काल अग्नि तदुतारे बहार होई ताहांकर सुत आणविक अग्नि होई महाचंड अग्नि ब्रह्म प्रलय काल रे जोगाग्नि ज्ञान अग्नि जम अग्नि जेतुले प्रलयाग्नि सर्वशेषे उत्पत्ति हेले 12 अग्नि ही परी रहिले त्रिपुरे ब्रह्मा शरीरे ब्रह्माग्नि जे निबसई दावाग्नि मोहर सुखे रहिण छई प्रचंडाग्नि रहिला से जंतुंक शरीरे वज्राग्नि निवास कला स्थावर शरीरे रुद्रग्नि रुद्रगण शरीरे अछई चंडाली वृक्ष मानंकरे रहिला जाई माता देहे महाचंडाग्नि जे बास कला प्रलय अग्नि विष्णुंक शरीरे रहिला स्त्रींक गर्भरे गर्भ अग्नि निवसई भोग्नि यज्ञ स्थान मानंके रहई स्त्री गर्भ अग्नि पाक करे संपादन जोगाग्नि रहई जोगी गणंक पासेण स्वान अग्नि स्वानंकर देहरे रहई
ଦ୍ୱାଦଶ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନାମ କହିଲି ବୁଝାଇ। ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କ ପଦେ ନିବେଶିନ ମନ ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ରଚେ ଏ ଶିବ ପୁରାଣ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିବରଣ। ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ବେନି କର ଯୋଡ଼ି କରି, କୁହ ଦଳ କେଉଁଠାରୁ ଜନ୍ମିଲା କିପରି। କେଉଁଠି ଥିଲା ଅଇଲା ପୃଥ୍ୱୀକୁ କିପରି, ବିଜେ କଲା ଗୃହେ ଶ୍ଵେତ ଜଳ ନାମ ଧରି। ଦେବୀ ଶାକମ୍ଭରୀ ଶୁଣ କହନ୍ତି ଶଙ୍କର, ବୁଝାଇ କହୁଅଛଇ ଜନମ ଜଳର। ବେଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଲେ କବେଦବର, କର୍ମଜାତ କରାଇଲେ ବେଦରୁ ସତର। ଧୂମ୍ରମାନ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେ ହେଲା ଉତ୍ତପନ, କର୍ମଯଜ୍ଞରୁ କବେଦ ଧୂମ୍ର ବୋଲି ଜାଣ। ସାମବେଦ ଯଜ୍ଞ ଧୂମ୍ର ହୋଇଲା ଯା ଜନ୍ମ, ରୁକ ବେଦରୁ ପୁଣି ଯେ ଧୂମ୍ର ଉତ୍ତପନ। ସାମବେଦରୁ ଯେ ଧୂମ୍ର ହୋଇଲା ଜନମ, ସମୃତକ ମେଘ ପୁଣି ଲଭିଲା ଜନମ। ଯଜୁର୍ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଧୀମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଲା, ଆବର୍ତ୍ତକ ମେଘ ତହୁଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ମେଘା ଜନମ ହୋଇଲା, ପୁଷ୍ପର ମେଘ ନାମକୁ ସେ ବହନ କଲା। ଚାରି ମେଘ ଜନମିଣ ସେବିଲେ ତପନ, ଛାୟା ବଲ୍ଲଭ ବର କରିଲେ ଯେ ପ୍ରଦାନ। ତୁମ୍ଭର ଦେହ ଯେ ହେଉ ଥିବଟି ଜନମ, ବୃଷ୍ଟି କାଳେ ଜଳ ହେଉ ଥିବ ଉତ୍ତପନ। ଚାରି ଖାନି ବଞ୍ଚିବେକ ପାନ କରି ଜଳ, ଜଳ ଜନ୍ମ ବାଣୀ ଏବେ ଶ୍ରବଣ ଗୋକର। ଏ ଅତି ଗୁପ୍ତ କଥା ଯେ ନ କହିବ କାହିଁ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ କାମ ହିଁ ଯେ କହିଲି ବୁଝାଇ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଦି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ତେଜ ହେଲା ଉତ୍ତପତି। ଜଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ପୁଣି ଲଭିଲେ ଜନମ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ବେଦ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ସେ ତେଜରୁ ଜାତ ହୋଇଲେ ଦିନକର, ଦୈବ ବିଧାତା ଦୁଇ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ। ପ୍ରାଣୀ ଚକ୍ରେ ବିନାଶ୍ୟତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତପନ। ଆଗ হৈମବତୀ ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଯାହା ହେଲା ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କହିବା ବୁଝାଇ। ସଂସାର ସାଗର ମନ ନର ପକିତହିଁ, ଗୁଣବତୀ ତାଙ୍କ ପାଟ ମହିଷୀ ଅଟଇ। ବନ୍ଧ୍ୟା ରୂପେ ଥିଲା ସେହି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବି ଦଶ ନନ୍ଦନ ପାଇଲେ।
ଦଶଟି ନନ୍ଦ ଗର୍ଭଜେ ଜନମ ହୋଇଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ କହିବି ତୁମ୍ଭରି ଛାମରେ। ଜିହ୍ୱା ମୁଖ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଏହି, ପଦାକର ଗୁହ୍ୟ ଚର୍ମ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟଇ। ମହାରଥୀ ନୁହେଁ ପୁଞ୍ଜି ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ଆୟତ ନୁହନ୍ତି କେ ନୁହେଁ କାଜେ ଅଧୀନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଅଜିତ କେ ଜେଣି ପାରଇ, ତାହାଙ୍କୁ ଦିଶିବା ନୁହଁ ସହଜ ବ୍ୟବହାରେ। ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ତହିଁ ଉପାୟ କିପରି, ଆହେ ଶୂଳ ହସ୍ତ କହନ୍ତୁ ଯେ ବିଚାରି। ଗୌଡ଼ ଗୋଷ୍ଠ ଶିବ ଯେ ରକ୍ଷିଣ ଥାନ୍ତି, ଯତନେ ନିଜ ବେଉସା ଫନ୍ଦା ଚରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାରି ହେଉଥାନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ଯେ ଜ୍ୱାଳାରେ, ପଶୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ କରମରେ। ବଳେ ବଳେ ପଶିଣ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଖଇ, ଗର୍ଭେ ହୁତାସନ ପ୍ରବଳ ଯେ ହୋଇ ଜଳଇ। ଗୌଡ଼ ପଲଙ୍କୁ ଏକା ରଖିଅଛି ଜଣେ, ହେତୁରେ ରଖିଲେ ସିନା ବେଉସା ନ ଯାଇ। ଅଣ ହେତୁରେ ଶରଧା ବଢ଼ଇ ତାହାର, ସବୁଙ୍କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସିନା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟର। ଆପଣା ନିର୍ବନ୍ଧ ଜଗି ଥାଇ ସବୁ କ୍ଷଣେ, କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ପାରିବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ଗଣେ। ଇନ୍ଦ୍ରିଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ସ୍ଥିର ହେଲା ମନ, ମନ ଯାର ସ୍ଥିର ସେହି ସାଧିଲା ପବନ। ପବନ ଆୟତ୍ତେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶଇ, ଜ୍ଞାନ ଭଜେ ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ମିଳଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତ୍ତନ ହୋଇଲେ ରହେ ମନ, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସଇ ନ ସାଧେ ପବନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟାସକ୍ତ ଲୋଭ ଯେ ବଢ଼ଇ, ବାୟୁ ବଳେ ନାବ ଯେହ୍ନେ ସାଗରେ ଭାସଇ। ଦେବୀ ନାଶରେ ପଡ଼ଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଯାଇଣ, ଆୟତ୍ତନ କରଇ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ଗଣ। ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ି ନ ଯାଏ କ୍ଷୁଧା ଲାଳସାରେ, ପ୍ରକୃତି ବଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଣ ନ ପାରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସୁଆୟତ ଯେ କରଇ, କୁକର୍ମ ବ୍ୟବହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣଙ୍କୁ ସାଧଇ। କୃମି ହେଲେ ଶିର ପଦ ହସ୍ତ ଯେ ପ୍ରକାର, ବିଚଳିତ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣ ତେସନ ପ୍ରକାର। ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସି ଯେ ପାରଇ, ଏକଚିତ୍ତ ହେଲେ ଶୁଭାବଟି ଯେ ଦିଶଇ। ଯୋଗୀ ଯୋଗଟି ନ କରେ ଇନ୍ଦ୍ରିକୁ ନ ସାଧି, ଅଦୃଶ୍ୟ ସେ ବାଟ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରି ଦିଏ ବାନ୍ଧି। ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିଣ ସେହି ହୁଅନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ,
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଜନମ ମରଣ। ଅମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଯେ ମୋକ୍ଷ ନ ହୁଅଇ, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କଥା ଏବେ ଦେଉଅଛି କହି। ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର ହେଲେ ମନ ଆୟତେ ରହଇ, ମନ ବଶ ହେତୁ ବୁଦ୍ଧି ଯାଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦିଶଇ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ସ୍ଥିର, ଅଧମ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଯେ କହଇ